हेलो सलाम नमस्ते प्रिय पिलामाने आज आम क्लास 9 भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय आम चतुपार्श्व थिबा पदार्थर डिस्कशन करबा। यही वीडियो देखि सारला परे तुमर सब डाउट क्लियर हबो एवं तुमे चैप्टर टी को भल भाबरे बुझी पारिबो। सो लेट्स गो पिलामाने आस जानिबा पदार्थ कोन। आम चतुपार्श्व थिबा समस्त वस्तु को पदार्थ कुहा जाए। आमे प्रश्वास रे नेउथिबा अम्लजान एवं निश्वास रे छाड़ुथिबा कार्बन डाइऑक्साइड मध्य पदार्थ अटे। आम चतुपार्श्वस्थ पदार्थ माटी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को पंच तत्व कुहा जाए। आधुनिक जुगर वैज्ञानिक मानक अनुसार समस्त पदार्थ को सेमानंक भौतिक धर्म और रासायनिक प्रकृति अनुसार दुई भाग में विभक्त करा जायछि, यथा भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। पिलामाने पदार्थ विषय रे अधिक जानिबा पई आमे दुईटी भिन्न भिन्न ग्लास रे लुण एवं चीनी मिसेइबा। लुण किंबा चीनी मिसेइला परे ग्लास रो जलस्तर रे किछि परिवर्तन हेउ नाही। काच ग्लास मध्य थिबा जल रे लुण बा चीनी द्रवीभूत होई चारिआडे व्यापी जाइछि। जल कणिका गुड़िक मध्य थिबा फांका स्थान मध्य लुण किंबा चीनी कणिका माने द्रवीभूत होई जाइछन्ति, अर्थात बड़ दाना विशिष्ट चीनी किंबा लुण कणिका गुड़िक जल रे मिलाई अत्यंत क्षुद्र कणिका परिणत होइछन्ति। एथिरु आमे जानिले जे पदार्थ केते गुड़िए क्षुद्र कणिका को नहीं गठित होइछि। पदार्थर कणिका गुड़िक केते छोट आस एक परीक्षा माध्यम रे जानिबा। पोटासियम परमांगानेट रो एक दाना किछि जल रे मिसेइबा एवं सेथिरु 10 ml नहीं अलगा अलगा बिकर रे पकेइबा एवं आमे देखिबा जे एहार रंग धीरे धीरे कमी कमी जाउछि। आमे देखिबा जे अल्प केतोटी पोटासियम परमांगानेट स्फटिक बहुत आयन विशिष्ट जल को रंगीन करुछि। पिलामाने आमे ही परीक्षा रु जानिलु जे पोटासियम परमांगानेट गोटे स्फटिक रे असंख्य छोट छोट कणिका रहिछि, जहा छोटरू छोट कणिका रे परिणत होइथाय। एमानंकर क्षुद्रता आम कल्पना बाहरे। पिलामाने पदार्थर कणिका मानक मध्य रे फांका स्थान रही थाए। आस एक परीक्षा द्वारा जानिबा। लुण, चीनी एवं पोटासियम परमांगानेट को अलगा अलगा जलपूर्ण बिकर रे मिसेइबा। गोटे प्रकारर पदार्थर कणिका गुड़िक अन्य पदार्थर कणिका मध्य रे थिबा फांका स्थान मध्य रे रही जांती। पदार्थर कणिका मानक मध्य रे अनेक फांका स्थान रही थाए, तेणु अन्य पदार्थर कणिका गोटे पदार्थ रे मिसी जाई थाए। पिलामाने पदार्थर कणिका गुड़िक अनवरत गति करुथांती। आमे देखिछे धूपकाठी जाड़िले ताहार गंध घर सारा व्यापी जाई थाए। गैस कणिकार अनवरत गति जोगु एहा होई थाए। पिलामाने आस एक परीक्षा माध्यम रे बुझिबा। किछि परिमाणर नील रंग एवं महु नहीं जलपूर्ण बिकर रे पकेइबा। किछि समय पर आमे देखिबा जे नील रंग एवं महु बिकर जल रे व्यापी जाइछन्ति। एथिरु आमे जानिले जे पदार्थर कणिका माने अनवरत गति करुथांती। धूपकाठी, नील रंग एवं महु कणिकार गति आमे देखिले। दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थर कणिका गुड़िकर अंत मिश्रित करण को विसरण कुहा जाए। ताप प्रयोग द्वारा यही प्रक्रिया द्रुततर होता है। तापमात्रा वृद्धि सह विसरणर हार वृद्धि पाए। गैसीय पदार्थ रे विसरणर मात्रा अति उच्च होता है। आस एक परीक्षा माध्यम रे कणिकार गतिज शक्ति सह तापमात्रार संपर्क जानिबा। किछि कपर सल्फेट स्फटिक नहीं ताहाकू ठंडा जल एवं गरम जल रे पकेइबा। स्फटिक गुड़िक मिले जीवार हार जलर तापमात्रा उपर निर्भर करे।
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ପଦାର୍ଥ ଅବିରତ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ। ଆସ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଏକ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଏକ ଚକଖଡ଼ି ଏବଂ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେବା। ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି, ଟାଣି, କାଟି, ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଚକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତାହାଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆକର୍ଷଣ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥ କଣିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କଣିକାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ କମ୍। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବିସରଣ ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସର୍ବାଧିକ। ପିଲାମାନେ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତରଳକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତାହା ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କଠିନ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ସହଜରେ ବୋହିଯାଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବାହ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିସରିତ ହୋଇପାରେ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହାର କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ତରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି: କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିସରିତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଉଦାହରଣ: ଇଟା, କଲମ, ବହି, ଲୁଣ, ଚିନି, ରବର ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆୟତନ ରହିଛି। ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଏହା ସହଜରେ ବୋହିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣକୁ ପ୍ରବହତା ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିସରିତ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ମିଶିଯାଇପାରେ। କଠିନ ତୁଳନାରେ ତରଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହାର କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ତରଳରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ତରଳର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳ, କ୍ଷୀର, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ସୋରିଷ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବିସରଣ ହାର ଠାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ବିସରଣ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆୟତନ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସର ବିସରଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ କପିରେ ନୋଟ୍ କର। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚାପ୍ଟରର ପାର୍ଟ 1 ଶେଷ କଲୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ, ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲର୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଖୁସିରେ ରୁହ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।